Namaste students. In last video, I give introduction related to JavaScript. Now more in JavaScript, advantages and disadvantages of JavaScript. First one, advantage is speed. JavaScript is a programming language used for running on the client side. Any code that is written in JavaScript is usually run from the user's browser, then from the server. Like first જે છે user browser side થી ને run થાય છે, or આપણે એમ કહીએ કે client side JavaScript જે છે એ run થાય છે. So JavaScript is very fast because any code functions can be run immediately instead of having to contact to the server and wait for the answer. No need to wait, no need to submit data to server, but it will check on the client computer. Second one is easy to use. JavaScript is relatively simple to learn and implement. શીખવું અને implement કરવું બંને easy છે. Next one is reduce server load. It reduced server load. We have seen that first code will check on the client side and after that it will check on server side. એટલે કે એની સિક્વન્સ આપણે જોઈએ તો પેલા ક્લાયન્ટ સાઇડમાં જ બધું ચેકિંગ થઈ જશે. સો સર્વર ઉપર જે છે એટલો લોડ નથી આવતો. સો ક્લાયન્ટ સાઇડ રિડ્યુસ ધ ડિમાન્ડ ઓન ધી વેબસાઇટ સર્વર, એટલે કે સર્વર ઉપર લોડ જે છે એ લેસ આવશે. નેક્સ્ટ વન ઇઝ જાવાસ્ક્રિપ્ટ વેલિડેશન. I am writing points of it. Advantages of JavaScript here. First one is speed, second one is easy to use, third one is reduce server load, fourth one JavaScript validation. JavaScript validation is widely used, and what is a validation where that I already explained. I gave that email example or phone number example or name example. Name જે છે લિમિટ રાખી હોય, સપોઝ કે ત્યાં કેરેક્ટર જ યુઝ થઈ શકે, કોઈ સાઇન યુઝ ન થઈ શકે કે કોઈ નંબર પણ યુઝ ન થઈ શકે નેમમાં. લાઈક પિનકોડ છે, મોબાઈલ નંબર છે, તો પિનકોડ 6 ડિજિટનો કમ્પલસરી હોવો જોઈએ કે મોબાઈલ નંબર જે છે એ 10 ડિજિટના કમ્પલસરી હોવા જોઈએ. એના સિવાય નંબર સિવાય કોઈ વેલ્યુ એન્ટર ન થઈ શકે. યુ કેન નોટ યુઝ ઓલ્સો ઇવન સ્પેસ. ઓકે, તો આપણે એવી રીતના અપ્લાય કરવું છે. આપણે એવી રીતના વેલિડ ચેક ડેટા, દેટ મીન્સ કે વેલિડ છે કે નહીં, આવું ચેકિંગ કરાવવા હોય તો થઈ શકે છે, અને ડેટા વેલિડ છે કે નહીં એ ચેક કરાવવા હોય તો આપણે વેલિડેશનનો યુઝ કરી શકીએ છીએ. દેટ ઇઝ નેમ વેલિડ. વેલિડ એટલે કે ડેટા પ્રોપર હોય તો અલાઉ કરે, અધરવાઇઝ અલાઉ ન કરે. નેક્સ્ટ વન ઇઝ ડાયનેમિક image effects. Yes, we can add one more topic here. Dynamic text. We can display dynamic text there in the JavaScript page. તો એ પણ આપણે એક એડવાન્ટેજ એડ કરાવડાવી શકીએ. નેક્સ્ટ અત્યારે જોઈએ છીએ ડાયનેમિક ઇમેજ ઇફેક્ટ. JavaScript can be used to create dynamic effects. With it, scripted slideshow and roll over images can be programmed. તમે ઓલરેડી જોયેલું જ હશે કે ઘણી વેબસાઇટ્સ પર જે ઇમેજ જે છે એ કન્ટિન્યુઅસલી ત્યાં સ્ક્રોલ થતી હોય છે. તો એ ઇફેક્ટ્સ આપવી હોય તો આપણે એનાથી ઇફેક્ટ્સ આપી શકીએ છીએ. અને એમાં ઘણી બધી ઇફેક્ટ્સ તમે જોયેલી હશે. ઓનલી સ્ક્રોલ નહીં, સ્ક્રોલ આપણે ખાલી મર્કી ટેગથી નહીં એપ્લાય કરવું હોય તો થઈ શકે છે, પણ તમારે કોઈ બેટર ઇફેક્ટ સાથે પ્રોપરલી ડિસ્પ્લે કરાવડાવવું હોય તો તમે જાવાસ્ક્રિપ્ટનો યુઝ કરી શકો છો. Next one,
versatility. JavaScript plays nicely with other language and can be used in a huge variety of applications. JavaScript can be inserted into any web pages regardless of the file extension. આપણે script tag use કરી લઈએ એટલે આપણે HTML પેજ માં even JavaScript નો કોડ જે છે એ એડ કરાવડાવી શકીએ છીએ. તો આ બધા એના થઈ ગયા advantages. Now disadvantage. First one major issue is security. That I already explained કે એમાં જે છે like cookies હોય તો એમાં security જે છે એ નથી મળતી. Because the code executes on user's computer, in some cases it can be exploited for malicious purpose. This is one reason some people choose to disable JavaScript. You can disable JavaScript from your browser settings. આપણે JavaScript જે છે એ ડિસેબલ કરાવડાવી શકીએ છીએ એના સેટિંગ્સમાંથી જઈને અને એમાં જે ડેટા લાઈક કૂકીઝનું એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે તો એમાં તમને ક્લિયર થઈ જ ગયું હશે કે કેવી રીતના કોઈ પણ ડેટા જે છે ત્યાં સ્ટોર રાખ્યો હોય તો ત્યાર પછી યુઝ થઈ શકે તો એ ડેટા જે છે એ બીજા કોઈ વ્યૂ કરી શકશે જો હિસ્ટ્રીને બધું કૂકીઝને ક્લિયર નહીં કર્યું હોય ત્યાં સુધી. Second one is reliable. Reliance on end user. JavaScript is sometimes interpreted differently by different browsers. Whereas server-side scripts will always produce the same output, client-side scripts can be a little unpredictable. It will shows always same output in client side. Next one is extended coding. The use of JavaScript in web design can even cause the web pages to expand. When Java codes are used, it can extend to several lines of code. So JavaScript codes are stored in separate JavaScript source file. Similarly, like we have seen in CSS, there is one topic of types of CSS: internal, inline, external and multiple. એટલે આપણે ચાર ટાઈપ્સ એના જે હતા એ આવી ગયા. એમાં એક્સટર્નલ આપણે યુઝ કરીએ એમાં શું કરતા હતા કે we just create CSS file externally and then we give link to HTML file. Similarly, in JavaScript we will first create JavaScript file, one HTML file, and we will give link of JavaScript file to HTML file. Next one is reduced search engine friendliness. User of JavaScript coding for a website reduce its search engine friendliness. If the JavaScript coding is not stored separately, then the search engine crawlers find it difficult to crawl the web pages for keyword and content. So it is better to use JavaScript as external file. આપણે external JavaScript use કરવી better રહેશે કેમ કે otherwise search engine જે છે એ properly એના crawler જે છે એ properly work નહીં કરી શકે અને આઉટપુટમાં આપણને એના કારણે સર્ચ એન્જિનમાં રેન્કિંગ જે છે એ આગળ ન મળતો હોય. દેટ મીન્સ શું આખો ટોપિક છે જેને ક્લિયર થયો તો કહી દઉં કે ગૂગલ જે છે એ સર્ચ એન્જિન છે. હવે સર્ચ એન્જિનમાં આપણી વેબસાઇટ્સ જે છે એ કેવી રીતના આગળ ફર્સ્ટ પેજ ઉપર શો કરે કે સેકન્ડ પેજ ઉપર શો કરે કે કેટલા નંબર પર શો કરતી હોય છે એ કેવી રીતના વર્ક કરે છે. સો એના માટે થઈને એના ક્લાઉલર જે છે એ
બધી ડિટેલ્સ જે છે ગેટ કરતા હોય છે અને ડિટેલ્સ ગેટ કરાવડાવે છે આપણે જે એમાં ટેગ એન્ટર કરાવડાવેલા હોય એના બેઝ પર. હવે એના બેઝ ઉપર જોઈ આપણે જે એના રિલેટેડ વર્ડ્સ હશે એના ઉપરથી આઈડેન્ટિફાઈ કરી અને એનું રેન્કિંગ આપશે અને એના અલ્ગોરિધમ્સ છે. ઘણું બધું ડેપ્થમાં આવે છે, તમારે ઘણી વાર છે લાસ્ટ યરમાં એક સબ્જેક્ટ પણ આવશે, પણ એના કારણે એ વર્ક કરે છે, પણ એ વર્ક જે છે એ એનું પ્રોપરલી નહીં થઈ શકે. સો વી કેન સે રિડ્યુસ સર્ચ એન્જિન ફ્રેન્ડલીનેસ, એટલે કે એનાથી આપણને આઈ મીન ગૂગલના જે અલ્ગોરિધમ કે કોઈ પણ સર્ચ એન્જિનના અલ્ગોરિધમ કે જે રીતના વર્ક કરતા હોય પણ એના કારણે પ્રોપર ડેટા મળશે નહીં તો એ પ્રોબ્લેમ થઈ શકે છે. સો બેટર કે જાવાસ્ક્રિપ્ટ જે છે એ ફાઇલ આપણે એક્સટર્નલી સ્ટોર કરાવડાવીએ. Now next one is there are 4 words to understand. One is object, second is property, third is value, and fourth one is method. First I am explaining object, a programming function that models the characteristics of abstract or real object using classes. આપણે ક્લાસીસ ને ક્રિએટ કરાવડાવી શકીએ, ઘણું બધું થઈ શકે છે, પણ ઓલરેડી મેં તમને જેમ કીધું એ ઓબ્જેક્ટ જે છે એ એક લાઈનમાં એક્સપ્લેન કરવું પોસિબલ નથી, વિધિન 1 ચેપ્ટર પણ એ પોસિબલ નથી, કેમ કે ઓબ્જેક્ટ્સ જે છે એના આઈ મીન ઓઓપી આવે છે, ઓબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ પ્રોગ્રામિંગ, એના માટે થઈને ઘણું વધારે ડેપ્થમાં જવું પડે. સો અત્યારે ઓબ્જેક્ટ જે છે એક જસ્ટ આ એક લાઈન મેમરાઇઝ કરજો. નેક્સ્ટ વન ઇઝ પ્રોપર્ટી, a descriptive characteristics of an object such as a color, width or height which the programmer stipulates in the creation of the object. Like I'm giving one example, like this is one form, then this form has properties like background color, font color, then height, width, size, that means તો આ બધા જે છે એની એક પ્રોપર્ટી થઈ ગઈ એવું આપણે કહી શકીએ. અને નેક્સ્ટ વન આવે છે વેલ્યુ, કે જે મેં તમને વાત કરી કે કલર, તો કલર આપણે બેકગ્રાઉન્ડ કલર એમ કીધું તો બેકગ્રાઉન્ડ કલર આપણે રેડ જે છે એની વેલ્યુ થઈ ગઈ. પ્રોપર્ટી ઇઝ ઓકે બીજી કલર લાઈક, એન્ડ વેલ્યુ ઇઝ રેડ ઓર વ્હાઇટ ઓર ગ્રીન, બ્લુ, યલો, કોઈ પણ કલર હોય, પણ એની વેલ્યુ તમે જે પાસ કરો છો એવી રીતના સિમિલરલી હાઇટમાં આપણે 200 પિક્સલ, 300 પિક્સલ, 400 પિક્સલ એની વેલ્યુ પાસ કરતા હોય, પણ એની વેલ્યુઝ જે છે એને આપણે લાઈક 100 200 નહીં છે એને આપણે વેલ્યુઝ કહીશું. નેક્સ્ટ વન ઇઝ મેથડ, એન એક્શન ધેટ કેન બી પરફોર્મ બાય એન ઓબ્જેક્ટ. મેથડ્સ આવે છે કે જેમાં એક્શન જે છે એ પરફોર્મ થઈ શકે ઓબ્જેક્ટ થ્રુ, એ પોસિબલ થઈ શકે છે. Now JavaScript features which we have already covered, 1 or 2 topic left, but I am giving list of JavaScript features. First one is great programming tool for HTML. HTML આપણે પ્રોગ્રામિંગ એડ કરાવડાવવું હોય તો થઈ શકે છે JavaScript નો યુઝ કરીને, જે આપણે આગળ ઇન્ટ્રોડક્શનમાં જોઈ ગયા છીએ છે. Then handles dynamic effects which I already explained. Then browser detection or platform independent, એ પણ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે. બ્રાઉઝર જે છે ડિટેક્ટ થઈ શકે છે, પ્લેટફોર્મ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છે, ધેટ મીન્સ any operating system, it is supporting any operating system like Windows operating system or Linux operating system or Fedora હોય કે Mac operating system હોય કે કદાચ એન્ડ્રોઈડમાં પણ આપણે આઉટપુટ ડિસ્પ્લે કરાવડાવતા હોય, તો આ બધી ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ જે છે ડિફરન્ટ છે. ધેટ મીન્સ કે પ્લેટફોર્મ જે છે આપણું શું થયું, વિન્ડોઝ પ્લેટફોર્મ છે, તો એના ઉપર જે વર્ક કરતું હોય પછી જરૂરી નથી કે લિનક્સ ઉપર આઉટપુટ આપણને ડિસ્પ્લે કરતું જ હોય. જો એ બધી જગ્યાએ સપોર્ટ કરતું હોય તો એને આપણે કહી શકીએ પ્લેટફોર્મ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ. નેક્સ્ટ વન ઇઝ ઇટ સેવ્સ ટાઈમ્સ, ક્લાયન્ટ સાઇડ રન થઈ જાય છે એટલે આઉટપુટ આપણને ફાસ્ટ મળી જાય છે, એટલે આપણે કહી શકીએ કે ટાઈમ સેવ કરે છે. નેક્સ્ટ વન ઇઝ DOM, ડોક્યુમેન્ટ ઓબ્જેક્ટ મોડેલ. Client side JavaScript is embedded inside HTML. This embedded JavaScript is used along with document object model for control over the browser by means of objects. Next one is popular scripting language, widely used થાય છે JavaScript નો, widely used થાય છે, ઘણું વધારે યુઝ થાય છે JavaScript નો.
ઇન્ટરપ્રિટેડ લેંગ્વેજ એ પણ અમે તમને એક્સપ્લેન કરી દીધું છે, તો રિપીટેડ નથી કરતો. Can be used on client side as well as on server side. Both I explained. Client side JavaScript and server side JavaScript. What is the difference between that? That I also explained. Then the next one is functional programming language. Functions ને બધું એમાં support કરેલા functions could be assigned to variables just like any other data type. આપણે ફંક્શન જે છે એમાં યુઝ કરી શકીએ છીએ. ફંક્શન્સ તમે લોકો યુઝ કરતા હશો અત્યારે બીજા સબ્જેક્ટમાં, આપણે આમાં આગળ જોશું. ઇટ સપોર્ટ્સ ફોર ઓબ્જેક્ટ્સ, સપોર્ટિંગ ઓબ્જેક્ટ, ઓર આપણે કહીએ કે ઓબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ પ્રોગ્રામિંગને જે છે એ સપોર્ટ કરે છે. એન્ડ લાસ્ટ વન ઇઝ ઇવેન્ટ ડ્રીવન પ્રોગ્રામિંગ. યસ, ઇવેન્ટ ડ્રીવન પ્રોગ્રામિંગ શું છે? લાઈક આઈ એમ ક્લિકિંગ on this notepad, I am double clicking or single clicking on this તો એની ઇફેક્ટ આવે છે. હું અહીંયા સિલેક્ટ કરું છું અને ક્લિક જે કર્યું છે હવે રિલીઝ કરું છું, તો એનાથી સિલેક્ટ થાય છે વેલ્યુ, તો એનું એક આપણને ઇફેક્ટ આવે છે ઓન ધ સાઇડ. દેટ મીન્સ કે એક ઇવેન્ટ રન થાય છે તો એ આપણને એનું આઉટપુટ મળે છે. તો એ જ વસ્તુ છે. ફરીથી એકવાર, JavaScript supports event driven programming. JavaScript supports mouse, keyboard and more other events based on programming. જે બધી પ્રોગ્રામિંગ બિઝનેસ છે એ બધી પ્રોગ્રામિંગ ઇવેન્ટ્સ જે છે એ સપોર્ટ કરશે. દેટ મીન્સ કે આપણે યુઝર જે છે કંઈ પણ પરફોર્મ કરશે તો એનું એ આઉટપુટ આપણને મળશે. કે આપણે ઇવેન્ટ એટલે કે શું છે કે યુઝર જે પરફોર્મ કરે છે, લાઈક ક્લિક છે, ડબલ ક્લિક છે, રાઈટ ક્લિક છે, લેફ્ટ ક્લિક છે, કે પછી કી પ્રેસ છે, કી ડાઉન છે, કી અપ છે, તો એ ઇવેન્ટ થયું અને એને રિપ્લાય એમાં મળશે ઇવેન્ટ ડ્રીવનમાં. તો એના બધા ફીચર્સ છે જે આપણે ઓલમોસ્ટ એમાં કમ્પ્લીટ કરી ગયા હતા. નાઉ many students are generally doing one mistake, that JavaScript ને ઘણા જાવા કહે છે. એકચ્યુઅલી જાવા તમારે સેકન્ડ યરમાં આવશે, ફોર્થ સેમેસ્ટરમાં. Java and JavaScript both are different. JavaScript is a scripting language and Java is a programming language. Okay, both are totally different. You can read difference from the book which which you already get from library. લાઇબ્રેરીમાંથી તમને જે બુક મળેલી છે એમાંથી તમને ડિફરન્સ ત્યાં તમને રીડ કરી જ શકશો. પણ મેઇન એ જ છે કે જાવા જે છે એ પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ છે અને જાવાસ્ક્રિપ્ટ છે એ સ્ક્રિપ્ટિંગ લેંગ્વેજ છે. Now next one, I am explaining syntax of JavaScript, how to add script in HTML file. So I am not writing HTML file at this time, but just only syntax. Okay, so we need to add script tag in HTML file. Take start and over. Here we need to add type equal to text slash JavaScript. ઓકે, આપણને ડ્રીમવ્યુઅરમાં આઉટપુટ જ જોઈએ ત્યાં. Okay, here I am adding one script tag after style. You can add script tag in head tag or body tag. એટલે કે head tag માં that means head tag start થયો અને over થયો એમાં આપણે જેમ style tag એડ કરાવડાવતા એવી રીતના script tag એડ થઈ શકે, or you can add script tag in body tag also. Now I am applying script tag here. Now type equal to text slash JavaScript, and now we can write
કોડ ફોર જાવાસ્ક્રિપ્ટ, એટલે કે આપણે જે એની સિન્ટેક્સ કહીએ તો એની વાત કરીએ તો અહીંયા જાવાસ્ક્રિપ્ટ એટલે કે સ્ક્રિપ્ટ ટેગમાં અહીંયા આપણે આપણા સ્ટેટમેન્ટ એડ કરાવડાવશું કે we will add statements between this script tag. ઓકે, આપણે આ વિડીયોમાં આટલું રાખીએ છીએ. નેક્સ્ટ વિડીયોથી ને સ્ટાર્ટ કરશું આપણે પ્રોગ્રામ, અને સાથે સાથે તમે થિયરી પણ રીડ કરતા રહેજો, એટલે આ જ વસ્તુ જે આપણે રીડ કરી છે, જે સમજ્યા છે, એનો યુઝ આગળ પછી પ્રોગ્રામમાં જોતા જોઈએ છીએ. એનાથી આપણા પ્રોગ્રામ્સ જે છે એ ઇઝી થઈ જતા હોય છે. તો જે થિયરી કમ્પ્લીટ કરાવી છે એકવાર સાથે સાથે રીડ કરી લેજો, અને જરૂરી નથી કે મેં કરાવડાવ્યું છે એટલું જ છે, આમ તો ઘણું વધારે છે, પણ જેટલું આપણા સિલેબસ પ્રમાણે રિક્વાયર છે એવી રીતના આપણે જોતા હોઈએ છીએ. અને જે મિનિમમ રિક્વાયરમેન્ટ છે એ બધી આપણે જોઈ જ લીધી છે. ઓકે, થેન્ક યુ.